तेग बहादुर सिमरिए घर नाव निध आवे ताए। अज 9वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब देश और दुनिया के मनाए जा रहे हैं। तो इस समय असीं खड़े हाँ गुरुद्वारा भोरा साहब श्री आनंदपुर साहिब विखे। ये वो अस्थान है जिस अस्थान पर गुरु साहब रहिंदे सन। तो जेकर अज की गल की जाए तो बेशक मर्यादा जी है वो निभाई गई है, तो पाठ रखे गए सन, तो अज पाठ के भोग पे ने। पर संगत की जेकर गल की जाए तो संगत जी है वो ना मात्र है। एक तो पंजाब सरकार ने पंजाब दे विच करोना वायरस के चलदे करफ्यू लगाया हुआ है, तो वड्डे इकट्ठा तो जी मनाही की गई है। तो दूसरे पासे अकाल तखत के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों भी यही अपील की गई है कि गुरु घरां दे विच वड्डे इकट्ठ जिहड़े ना कीते जाण, संगत अपने घरां दे विच बैठ के अखंड पाठ साहब सहज पाठ साहब दे पाठ रख के उन्होंने भोग पावे, तो नाम सिमरन जोड़ा है वह किया जाना चाहिए है। संगत जी इत्थे मौजूद है, गलबात करते हैं। भाई साहब इत्थे आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। करोना वायरस के चलदे जो संगत भी अज घट देखने को मिली है, तुसीं नतमस्तक होण आए हो, की कहना चाहोगे जी? हिंदी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का प्रकाश दिहाड़े की समूह साध संगत लख लख बधाई होवे। बीते दिनों तो चल रही करोना वायरस करके जिथे करफ्यू लगन करके इत्थे जिहड़ा गुरपुरब है अज मनाया गया है, पर वो बिल्कुल संगतां ने घरे बैठ के ही पाठ किया है। संगतां बिल्कुल ना मात्र इत्थे पुजीआं है। श्रोमणी कमेटी वालों बड़े पद्धर के समागम किए जाते सन, पर इस बारी पूरे संकोचमई उन्होंने तरीके नाल इत्थे पाठ के भोग पाए गए। उपरंत वधिया कीर्तन किया ते संगतां नूं जानी कि हाज़री बिल्कुल ना मात्र रही सी। संगतां अपने घरे ही रहियां, घरे ही बैठ के उन्होंने पाठ का जाप किया। सो बिल्कुल जिवें सरकार अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों अपील की गई सी कि संगत जिहड़ी वो वड्डे इकट्ठां दे विच गुरुद्वारा साहिब दे विच नतमस्तक होण दे लई ना पहुँचे। सो अज जदों वड्डा दिहाड़ा जिहड़ा है हिंदी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, ऐसे दे विच मर्यादा अनुसार जिहड़े पाठ आरंभ किए गए सन उन्हां दे भोग अज पे ने, पर संगत जिहड़ी है बिल्कुल वो ना मात्र देखने को मिल रही है। कारण यही है कि करोना वायरस के चलदिआं पंजाब दे विच लगातार जिहड़ा करफ्यू जारी है। कैमरामैन मनप्रीत दे नाल BS चाना, PTC न्यूज़ श्री आनंदपुर साहिब। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ सुनसान पसरी है और दुकानों के मुकम्मल जी तालाबंदी दिखाई दे रही है। और ये जो शहर का मुख्य बाजार है सिटी रोड है, इत्थे भी बिल्कुल तुसी देख सकते हो कोई भी दुकान नहीं खुली, कोई भी लोग इत्थे बाहर आउंदे दिखाई नहीं दे रहे। इहो ही कारण है कि बटाला जिहड़ा इलाका आ, बटाला जिला आ, गुरदासपुर जिला आ, इत्थे अजे तक करोना वायरस की जिहड़ी नामराद बीमारी अपने पैर नहीं पसार सकी। इत्थे पुलिस भी मुस्तैद है, सिविल प्रशासन भी मुस्तैद है, तो लोग भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। पर इत्थे नामराद बीमारी पैर ना पसारे, इसलिए लोगों को खुद भी सुरक्षित रहने की लोड़ है और लोगों को भी सुरक्षित रखने की लोड़ है। नो बॉडी नोज वट हैपन नैक्सट, अगले पल की होना है। ये सिर्फ तो सिर्फ एहतियात के नाल ही इस बीमारी नूं फैलन तो रोकया जा सकता है। इसलिए लोगों को सुरक्षित रहने के लिए और इस जिले नूं इस नामराद बीमारी तो सुरक्षित रखने के लिए लोगों को दहलीजां दे बरूहां दे अंदर ही रहना चाहिए। पुलिस वालों भी बड़े वड्डे पद्धर ते कदम चुके जा रहे हैं, प्यार नाल भी लोगों को समझाया गया और जिन्हां लोगों ने करफ्यू के नियमां की उलंघना की है उन्हां दे खिलाफ धड़ाधड़ परचे भी दर्ज किए गए हैं। इहो ही कारण है कि बटाला पुलिस जिला और गुरदासपुर फिलहाल करोना वर्गी भयानक नामराद बीमारी तो सुरक्षित है। सहयोगी कैमरामैन परमिंदर दे नाल रजिंदर धालीवाल, PTC न्यूज़ बटाला। कोरोना वायरस की भयानक बीमारी ने जिथे पूरे वर्ल्ड नूं अपनी लपेट दे विच लै रखा है, उत्थे गल करन जा रहे हैं पंजाब के फरीदकोट जिले की। फरीदकोट दे विच हुण तक टोटल 3 जिहड़े व्यक्ति ने वो पॉजिटिव पाए गए हैगे ने। बाकी सारे जिहड़े सैंपल भेजे गए सी वो नैगेटिव आए सीगे और जिहड़े 3 सीगे इन्हां दे विच्चों जिहड़ा सब तो पहला व्यक्ति सीगा हरिंद्रा नगर नाल संबंधित सीगा, उहदा जिहड़ा टैसट हैगा वो हुण रात जिहड़ी वो नैगेटिव आ गई उहदी रिपोर्ट। और हुण पॉजिटिव जिहड़े 2 केस फरीदकोट दे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज दे विच रखे हुए ने, जिन्हां दा इलाज चल रहा हैगा और बिल्कुल तंदुरुस्त ने। उन्हां दे विच कोई भी सिम्पटम जिहड़े हैगे आ नहीं नज़र आ रहे कोरोना वायरस की जिहड़ी बीमारी नूं
ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਖੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਚ-ਬਚਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਤੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ BMC ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਨਾਲਾ DC ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਸੇ 10 ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ 5-5 ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 30x30 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਪਲੇਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 107 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਫੁਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਇਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਰਗੀ ਹਰੇਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸਸ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯੰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼।